السلام علیکم پاکستان زندہ باد ناظرین، میرا نام محمد ناصر بٹ ہے اور آج میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اسلام آباد میں باقاعدہ طور پر دھرنے کی صورت میں ایک بڑا اجتماع دیکھا جا رہا ہے۔ فیض آباد میں موجود ٹی ایل پی کے ہزاروں کارکنان کی تعداد میں وہ لوگ وہاں موجود ہیں۔ میں خود آئی وٹنس ہوں وہاں پر کوریج کے لیے۔ جب ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں، اب لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ لوگ ون پوائنٹ ایجنڈا بتا رہے ہیں، ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے جی سفیر جو کہ فرانس سے تعلق رکھتے ہیں پاکستان میں وہ موجود ہیں، ان کو نکال باہر کیا جائے، ان کو باقاعدہ طور پر جو پاکستان کی حدود ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ جی اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جی جو فرانس کی حکومت ہے ان کی جانب سے جو پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکوں کے حوالے سے جو فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ تھا اس کی حمایت کی گئی تھی، جس کے بعد جو تحریک لبیک پاکستان ہے ان کی سے سمبولیکلی احتجاج کے طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر جو سفیر ہیں ان کو باہر نکالا جائے۔ اب حکومت ایسا کیوں نہیں کر رہی؟ آپ کا میرا ایمان یہی کہتا ہے کہ سمبولیکلی تو ایسا ہونا چاہیے۔ جو غیرت مند اقوام ہوتی ہیں وہ بالکل اپنے ہیروز کی حرمت کا احترام کرتی ہیں، لیکن یہاں بات تو آپ کے میرے اور بالکل دو جہانوں کے جو سردار ہیں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رحمت للعالمین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اگر ان کی حرمت پہ بات آتی ہے اور اگر ان کے حوالے سے گستاخانہ خاکوں کی بات ہوتی ہے اور اس میں حکومتی سرپرستی اور حکومتی حمایت شامل ہوتی ہے تو احتجاجاً میرا یہ ایمان ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سفیر ہیں ان کو نکالنا چاہیے، لیکن ڈپلومیٹکلی اس طرح سے کیا پاسبل ہوتا ہے اب یہ دیکھنا باقی ہے، کیونکہ آج جو اطلاعات آئیں اور باقاعدہ طور پر وزارت خارجہ میں جو کل ہم نے دیکھا وزیر خارجہ اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو اسٹیٹ فنڈڈ ٹیررزم ہے انڈیا کی کشمیر میں اور پاکستان میں، اس حوالے سے ڈوزیر پیش کیا گیا۔ آج P5 جو ممالک تھے سلامتی کونسل کے پرماننٹ 5 رکن ممالک کو آج بلایا گیا، ان کے سفراء کو، جس میں فرانس کے سفیر بھی شامل تھے، ان کو اعتماد میں لیا گیا، ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف حکومت فرانس کے سفیر کو طلب کرتی ہے اور ان سے جو ہے ان کی حمایت کا مطالبہ کرتی ہے، ان کو اعتماد میں لیتی ہے، دوسری جانب اسی حکومت کے دارالحکومت میں دیکھا جا رہا ہے جی بڑی تعداد میں جو مذہبی رہنما اور کارکنان ہیں وہ اسی سفیر کو باہر نکالنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ تمام تر معاملہ بڑا عجیب ہے، کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونا چاہیے اور مطالبہ ہے کس طرح کا؟ آپ کا میرا ایمان تو بالکل یہی کہتا ہے جی جائز مطالبہ ہے اور ممکن مطالبہ ہے، لیکن کیا حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ بات میں ایک ناچیز صحافی ہوں، میں کس طرح سے ایلیبوریٹ کر سکوں، اس لیے میرے ساتھ ایک ہمارے پی ایچ ڈی اسکالر اور مذہبی معاملات پہ اور جو حالات حاضرہ کے معاملات ہیں ان پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ہمارے انتہائی قابل دوست حماد خان صاحب، ان سے میں آج بات کروں گا۔ حماد صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ حماد صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو معاملہ ہوا ہے؟ خادم حسین رضوی صاحب دوبارہ سے ایک دھرنے کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطالبے کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا ایسا ہونا چاہیے اور کیا ایسا ممکن نظر آتا ہے آپ کو؟ صاحب آپ نے انٹرو میں جو ایک مذہبی ذمہ داری کے حوالے سے اظہار کیا ہے کہ میری مذہبی ذمہ داری یہ کہتی ہے کہ یہ بات جو ہے اس پہ عمل ہونا چاہیے، تو ابھی ہمارے پروگرام کا وقت تھوڑا ہے، میں آپ سے ڈیبیٹ تو نہیں کروں گا، لیکن مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ شاید یہ ہماری مذہبی ذمہ داری یہ نہیں کہتی، کیونکہ ہم کوئی مذہبی اسکالر تو نہیں ہیں، لیکن جو ہمیں تھوڑا سا اس کے حوالے سے نالج ہے کہ سفراء جو ہوتے ہیں مذہبی حوالے کو اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو ریاست ہوتی ہے اس کے ہاں ان کے لیے کچھ آداب طے ہیں، تو میرے خیال میں فرانس کی ریاست نے کوئی ایسا قدم ابھی تک نہیں اٹھایا کہ ہم ان کے سفیر کو باہر نکال پھینکیں۔ ایک بات، ان کے صدر نے اس بات پہ حمایت کی تھی، لیکن جب اس نے مسلمانوں کا احتجاج دیکھا، میں ان کے صدر کی کوئی حمایت نہیں کر رہا کہ جس سے میرا ایمان شاید خطرے میں ڈال دیا جائے، لیکن اس نے اس پر باقاعدہ مسلمانوں سے معذرت بھی کی ہے اور یہ کہا ہے کہ میرا مقصود مسلمانوں کی دل آزاری نہیں تھا۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ بطور مسلمان کے کیا ہماری یہ ذمہ داری ہے؟ آپ بھی فیض آباد اور اسلام آباد سڑکوں پر گھوم کے آئے ہیں، میں بھی کل سارا دن گھومتا رہا ہوں، کیا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایک مطالبے کو منوانے کے لیے اپنی ریاست کے مسلمان شہریوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دیں؟
सैकड़ों लोग हैं, औरतें बच्चे हैं जिनको मैंने कल बारिश में कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने वजह से पैदल चलते देखा है। और एक जगह पे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, 2 औरतें बेचारी पैदल चल रही थी और वो चलते चलते थक गई और बैठ गई, उनके पास कोई सवारी नहीं थी। तो वो ज़्यादा नेक लोग हैं, मजहबी लोग हैं, लेकिन उनसे ये सवाल तो बनता है कि कौन सी रियासत या कौन सा मज़हब हमें इस बात की इजाज़त देता है। और दूसरी बात, ये इस तरह बार बार जत्थों का आना, ये मैं समझता हूँ रियासत की कमज़ोरी की बहुत बड़ी अलामत है। अच्छा हमारे साहब, माजरत मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्या समझते हैं हुकूमत ने क्या किया अब तक? फ्रांस का मामला हुआ, तुर्की की हुकूमत और तुर्की के सदर की जानिब से सख्त तरीन जो है मौक़िफ़ अपनाया गया। पाकिस्तान की हुकूमत जो कि वज़ीर-ए-आज़म साहब मदीने की रियासत का दावा करते हैं, बनाने की ख्वाहिश का इज़हार भी करते आए हैं, अभी तक उनकी जानिब से कुछ सख्त मौक़िफ़ नहीं आया। तो क्या इस सूरत में मजहबी जो रहनुमा थे उनको चुप बैठना चाहिए था? देखें, पहली बात तो यह, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। फ्रांस ने 2 ममालिक पर तनकीद की थी, तुर्की और पाकिस्तान। आपको शायद याद होगा, फ्रांस की दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बाकायदा कहा था कि पाकिस्तान और तुर्की हमारे मामलों में मुदाखलत कर रहे हैं। जिस तरह तुर्की के सदर ने, तैयब अर्दगान ने बयान दिया था, मैं बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब की सियासत का बहुत बड़ा नाक़िद हूँ, लेकिन यहाँ मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ कि वो सबसे पहले मैदान में आए। और वक्त का थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन उसी वक्त में जब तैयब अर्दगान तनकीद कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने इस बात पर बड़ा सख्त स्टांस लिया और इसके ऊपर उन्होंने फ्रांस के सदर को तनकीद का निशाना बनाया और उन्होंने इस बात पर उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा होने की बात की। और सिर्फ इसी पर बस नहीं है, बल्कि लास्ट ईयर जब वो जनरल असम्बली में गए थे 2019 में, उन्होंने वहाँ ये बात की थी, वहाँ ये इशू उठाया था। और फिर पाकिस्तान के अंदर जो बाकायदा तौर पर इन्होंने अभी आज पंजाब हुकूमत ने अनाउंस किया कि हम हफ्ताए इश्क़ रसूल मना रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत ने बाकायदा रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप्स का ऐलान किया। उसके साथ अब पाकिस्तानी अवाम ने ये जो फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकाट किया, हुकूमत ने उसमें किसी जगह पर किसी ऐसी नरमी का मुजाहरा नहीं किया। हमने देखा PDM की तहरीक अरूज पर थी, मियाँ साहब इदारों पर बंदूक के ताने बैठे थे, इन्हीं दिनों में ये वाक़या होता है। तो अच्छी बात है, कोयटा के जलसा में मरीम नवाज साहिबा ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अच्छे अल्फाज कहे, फजल रहमान साहब ने फ्रांस के रवैये की मजम्मत की, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट? वो जाकर GB में अपनी इलेक्शन कैंपेन में बिजी हो गई। फजल रहमान साहब PDM के ताने बाने जोड़ते रहे। बिलावल साहब ने तो शायद किसी जगह भी, मैं नहीं समझता कहीं कोई फ्रांस के बारे में कोई लफ्ज़ भी कहा। तो ये जो हमारे बतौर मुआशरा और बतौर कौम रवैये हैं, उसमें देखना पड़ेगा कि हमने अपनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत को साबित करने में बतौर कौम क्या लाया अमल अपनाया है। हमें बतौर कौम, बतौर मुआशरा ये सब कुछ देखना है। और जब कौम और मुआशरा इस पर स्टैंड लेगा, तो हुकूमत का स्टैंड मैं समझता हूँ इस वक्त भी बहुत सारे 57 मुसलमान मुल्कों में से 2 मुल्क जो बोले हैं उनमें एक पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान का स्टैंड तो बतौर हुकूमत बहुत अच्छा रहा। अच्छा हमारे साहब, लास्ट पॉइंट मैं ये जानना चाहूँगा, आपने मौलाना फजल रहमान साहब का जिक्र किया, आज उनकी जानिब से हमायत का ऐलान किया गया। आप समझते हैं किस तरह का ये मामला है? इससे पहले तो हम देखते हैं उनके बगैर कॉन्फ्लिक्ट सामने आते रहे अहले सुन्नत वल जमात के साथ। आज ऐलान किया गया है उनकी हमायत का और बाकायदा मजम्मत की गई है पुलिस की जानिब से, जो तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, जो फायरिंग वहाँ पे हमने देखा है, हवाई फायरिंग के मामला नजर आया, इसके साथ साथ जो दीगर शेलिंग भी होती रही। तो क्या समझते हैं इस हमायत को किस तनाजुर में देख रहे हैं आप? सियासी एतबार से या मजहबी एतबार से इसको देखा जाना चाहिए? तो इसके मकासद सियासी हैं, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है। मौलाना इस वक्त इमरान खान और मौलाना दोनों आपस में, क्योंकि खान साहब ने भी मौलाना की मुखालफत में जो हदें अबूर की हैं, उसके बाद उनके दरमियान एक दुश्मनी का रिश्ता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन मेरा ख्याल है इमरान खान साहब की नवाज शरीफ से दुश्मनी सियासत में शायद इतनी ज़्यादा जितनी मौलाना फजल रहमान के साथ है। तो इस वक्त कोई भी बाकी दुनिया का शख्स जो इमरान खान के ख़िलाफ़ या इमरान की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुश्किलात पैदा करेगा, मौलाना उसके साथ खड़े हैं। ये प्रॉब्लम है।
हमारा साहब बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम आज की वीडियो में आपको ये बताना चाह रहे थे कि बाकायदा तौर पर कुछ लोग निकले, एहतजाज किया। ये बाकायदा मेरा ये ईमान है और मेरा ये ख्याल है, यकीनन हमारे खान साहब के जो उनका मौक़िफ़ है वो तमाम तर मामलात को समझते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हम आज यकीनन सारा दिन भी और कल भी हम इस जो धरना था उसको कवर करते रहे। रैली की सूरत में भी जब ये रावलपिंडी से इधर बाकायदा तौर पर आ रहे थे फैज़ाबाद की जानिब, तो हम साथ थे, मौजूद थे और हमने तमाम तर मामला को देखा। हुकूमत को इस सारे मामले में मैं मिस मैनेजमेंट का मुजाहरा करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि उनकी जानिब से पहले तो इनको यहाँ आने दिया गया। जब आने दिया गया तो सबसे पहले रुकावटें खड़ी की गई और शेलिंग का आगाज़ किया गया, जिसके बाद यकीनन जो वहाँ पर मौजूद मुजाहरीन थे उनकी जानिब से भी बाकायदा तो वो मुश्तल हो गए, उनकी जानिब से भी जो है कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है कि 2 दर्जन के करीब जो पुलिस वाले हैं वो भी जख्मी हो चुके हैं। मेरा यह ख्याल था कि इन तमाम तर शहरियों को, इन तमाम तर जो कारकुनान थे, इनको इजाज़त दी जानी चाहिए थी और इनकी जानिब से एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट था, उसके बाद घर की राह दिखाई जा सकती थी। लेकिन पुलिस की जानिब से जब आगाज़ किया गया शेलिंग का, इसके बाद दीगर जो मामलात हुए, जिसके बाद दोनों अतराफ जो है कुछ पुलिस वाले जो हैं शेलिंग करते हुए नजर आए, जबकि जो अहलकार थे वो भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी हमने देखे हैं। जबकि दूसरी जानिब से कारकुनान की जानिब से पत्थर बरसाए जाते रहे और दीगर मामलात भी हमने देखे। उनके हाथ में डंडा बरदार जो फोर्स थी वो भी उनके साथ मौजूद थी। तो ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और मुझे बाकायदा तौर पर अब दुख इस चीज़ का है कि मौलाना खादिम रिजवी साहब वो धरने में मौजूद क्यों नहीं हैं। अगर वो होते तो शायद मामलात को कुछ और तरह से वो देखते और कुछ और तरह से मैनेज करते। नाज़रीन, आज की वीडियो में जो मकसद था वो यही था आपको बताने का। यकीनन आपकी राय कुछ और हो सकती है, हमारी भी एक राय है, हमने जो देखा आपको बयान कर दिया और इस सारे मामलात में आपकी जो भी राय है आप हमें कमेंट्स में आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट को दीजिए इजाज़त।